اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ آج جمعۃ المبارک میں پڑھنے گیا مسجد میں ان لوگوں میں شامل تھا جو آخر پہ جاتے ہیں کہ جب جمعہ کھڑا ہونے کے قریب ہوتا ہے، جمعہ کے قریب تھا تو میں چلا گیا، ایک ساتھی بھی ساتھ تھا، تو پھر بھی میں کچھ چلا گیا۔ اس وقت بھی مولوی صاحب جو خطیب صاحب تھے ان کی میں بات سنی، آخر پہ انہوں نے یہ بات بیان کی۔ یہ پہلے بھی میں نے سنی تھی، میرا تازہ ہو گئی، تو وہاں سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں بات کروں۔ مجھے لگتا تھا ان کے خطاب سے جو بات سنی اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کو بیان کر رہے تھے، ان کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، ان کا رتبہ مقام بیان فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا سعادت کی بات ہے، بندہ کیا بیان کر سکتا ہے۔ خیر، ان کی طرف سے یہ ایک بات جو بیان کی وہ مجھے وہ وجہ بنی میرے بات کرنے کی۔ کچھ اس طرح کر کے انہوں نے بیان کیا کہ کنیز ان کی، مجھے نام شاید ام ایمن کوئی اس طرح کا نام لے رہے تھے، تو وہ دروازے پہ آئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، تو دیکھا کہ آپ سوئی ہوئی ہیں، دوپہر کا وقت ہے، آپ سوئی ہوئی ہیں، چکی چل رہی ہے اپنے آپ خود بخود، اور پنگوڑا جو جھولا ہے بچے کا وہ بھی ہل رہا ہے، اس کو بھی کوئی چلا رہا ہے، ہل رہا ہے، جھول رہا ہے کوئی۔ تو وہ بہرحال جب چلی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ان سے جا کر بتایا یہ سارا واقعہ قصہ کہ یہ اس طرح میں نے دیکھا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میری بیٹی کا آج روزہ تھا، وہ تھک گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند غالب کی، وہ آرام کرنے لگی، تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ چکی پیسیں، آٹا بھی پیسیں، اور بچے کا جھولا بھی ہلائیں، جھولا دیں اسے۔ یہ اس طرح کر کے انہوں نے مطلب فرمایا۔ ٹھیک ہے، لوگ کر رہے تھے آگے سبحان اللہ، بیٹھے ہوئے لوگ جو مسجد میں پہلے سے آئے ہوئے تھے، سبحان اللہ کہ انہوں نے نعرے لگائے سبحان اللہ۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا اس بات پر۔ یہ بھی ایک بڑا مطلب اس میں ہمارے غلط عقیدے کا جو عنصر ہے، جو دخل ہے، وہ میں اس یہاں عرض کر دوں تھوڑا سا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑا مطلب یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی ضابطہ کچھ نہیں ہے۔ وہ جیسے دنیا کے بادشاہ ہیں اس طرح کا شاید ہے، جو دل میں آئے، جو چاہے وہ کسی کے ساتھ وہ کر دے، مطلب کوئی اصول نہیں ہے، اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں مطلب ان کے ساتھ یہ انہوں نے کیا۔ یہ ایسی باتوں سے ہماری یہ کتب جو ہیں روایات کی خاص کر یہ بری پڑی ہیں۔ جب ہم کوئی مصائب ان پر، نیک بندوں پر بیان کرنا شروع کریں، اس میں جو روایات آتی ہیں تو وہ بھی بڑی مطلب انتہا ہوتی ہے مصائب اور مشکلات اور مصیبتوں کی، اور انہی ہستیوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں کوئی ان کی اس طرح کی، تو یہ اس طرح سے بھی بری پڑی ہیں بہت ساری کتابیں، یا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا۔ مطلب آپ اسی ہستی کو ہی لے لیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، کہ یہ انہوں نے روزہ رکھا،
उनको मतलब ये उनकी सहूलत के लिए अल्लाह ताला ने ये कर दिया कि उन पर नींद गालिब कर दी, वो सो गई और फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी, वो कर रहे हैं। इन्हीं के बेटे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके साथ मसायब उनके देखे मुझसे कितना वाकया है। ये मतलब अहले तशरीह जो बयान करते हैं, उन्होंने जिंदा रखा हुआ है एक चीज, अहले बैत का उनका जो मुजालम हुए उनके जिंदा रखने की एक ये भी है कि इन लोगों ने जिंदा रखा हुआ है उसको, उस वाकया को, इतने मसायब को। वहां देखें आप, उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं की बहुत शान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों में खिलाया, इन्हें गोद खिलाया, को रुतबा मकाम क्या बयान करना, बहुत ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। तो इनका देखें फिर करबला में क्या हुआ, किस तरह हुआ, इनके आगे बेटे जो हैं, आगे जो भी माम सब जानते हैं, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो, ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साथ क्या हुआ, मतलब पूरा वाकया आप करबला है, मसाइब से मसीब बड़ा बड़ा है। वही कीदा कि अल्लाह जो चाहे करता है, एक तरफ अल्लाह ये कर दिया, उधर एक तरफ ये कर दिया अल्लाह ताला ने। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि ज़रा आप देखें कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की का जो भी रुतबा और जो भी मकाम मर्तबा है, ये हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। आप उनकी बेटी हैं, लाडली बेटी हैं, बहुत आपको प्यार था, जिगर का टुकड़ा कहा, आंखों की ठंडक कहा, मतलब बेटियां जिनकी भी होती हैं वो इसी बहुत प्यार करते हैं। आपकी बेटी के बारे में भी आपकी आप है, और फिर खासकर आगे जन्नत की औरतों की सरदार होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लेकिन जो भी रुतबा है मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो भी रुतबा और मकाम है, वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। तो अर्ज कर रहा हूँ कि खुद आप अगर इसी तरह मैं थोड़ा सा साथ अर्ज कर दूं, देखें ना हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सहूलत किस तरह ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। और हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ लें, देख लें रवायात में। जब आप हमल से थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक होनी थी, उनके साथ भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात बयान होते हैं। उनकी सहूलत की एक बहुत बड़ी कि आप किसी कुएं पे पानी लेने जाती थी, पता नहीं उस वक्त कितने कुएं होंगे उधर, कुएं पे पानी लेने जाती थी, पानी बहुत गहरा होता था पानी, अब भी वैसे ही गहरा है बहुत ज्यादा, सऊदी अरब में पानी नहीं है जमीन, तो आप पानी लेने जाती, पानी ऊपर आ जाता था, आप आराम से पानी वहां भर लेती थी तो और ले लेती थी। आपको ये सहूलत मैसर हुई। और जिस तरह कहते हैं औरतों को दर्द जे होती है पैदाइश, बच्चे की पैदाइश से पहले, तो आपको वो नहीं हुई। बहरहाल ये पानी वाली बात मशहूर है, करते थे, आप इस तरह ले लेती थी। ये सहूलत आपको किस वजह से मैसर हुई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद जिंदगी पर आप नजर दौड़ाए जरा। जब से आपने अल्लाह ने नबूवत फरमाया, मसायब के पहाड़ टूट पड़े आपको तो इस तरह की सहूलतें मैसर नहीं हुई, सोचने की बात नहीं। आप ताइफ को ले लें, आप ताइफ जाते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं आप, कितनी तकलीफ उठाते हैं, वो पत्थर मारते हैं, बच्चे पीछे लगा दिए, आप इतना खून बहा रहे, वाजाती बताती है ना कि वो एड़ियां जूते के साथ जुड़ गई, लग गई, इतना आपका खून बहा। फिर आगे हम वही बात कर देते हैं कि फरिश्ता आया, पहाड़ों का फरिश्ता आया, या पता नहीं जिब्रील आए, तो उन्होंने कहा कि आप कहें कि मैं ताइफ को इस तरह कर दूं, इस पर पहाड़ उल्ट उल्ट दूं, या दो पहाड़ों के दरमियान चक्की की तरह इनको पीस के रख दूं। आपने फरमाया ये नहीं, ऐसे नहीं, इनके अंदर आने वाली नस्लें चलें, शायद मुसलमान हो जाएं। आपने वो बात, फरिश्ते की बात नहीं मानी। लेकिन मैं मसाइब की बात कर रहा हूँ, मुश्किलात की बात कर रहा हूँ आप पर। अब और बहुत सारी मुश्किलात,
काबे के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीटा गया, जिस्मानी तौर पर तशद्दुद किया गया, आप पर मारा गया। आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक बचाने आए, उनको मारा गया, वो बेहोश हो गए। उनका वाकया वो भी आप लोग जानते हैं। तो बहुत मुश्किलात आपने झेली। तैफ हो गया, काबे के अंदर अमन की जगह, जब वहां आप पर तशद्दुद हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ। फिर आप शेब अबी तालिब को ले लें, 3 साल का अरसा, कोई मामूली सी बात नहीं है। वो जिंदगी कितनी कठिन आपने गुजारी, कितने मुश्किलात उसमें गुजारी, आप भी और आपका पूरा खानदान। हाँ जी, शब अबी तालिब, अबू तालिब भी साथ होंगे, खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी शायद साथ होंगी उस वक्त, बिल्कुल थी। उन्होंने बड़ी, लेकिन जो जितने भी वो अफराद थे, हस्तियां थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बेशाना, तो कितनी मुश्किलें उन्होंने बर्दाश्त की, कितने पत्ते खा के उन्होंने गुजारा किया, इतनी मसाइब आए। तो बात का लुबे लुबाब कि आपको क्यों नहीं ऐसी सहूलतें मुयस्सर, जिस तरह की ये आप बयान करते हैं। ये तो मैंने एक बयान की ना, हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, और भी बहुत सारी हैं, बड़ी आगे बहुत सारे जो हैं अहले तशरीद बहुत बयान करते हैं, बरेलवी बयान करते हैं, दूसरे देवबंदी भी करते हैं, तारिक जमील साहब भी ये करते हैं, और भी करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सहूलियात क्यों मुयस्सर नहीं हो। जंग ओहद ले लें आप, वो भी इसमें शामिल कर लें, और भी बहुत सारी, मैं तो सीधा सीधा जिक्र मुश्किलात का कर रहा हूँ। वहाँ आपके कहते हैं दंदान मुबारक शहीद हुए, कहते हैं शहीद नहीं हुए, जख्म आए आपके चेहरे के ऊपर, कड़ियाँ जो थी उसकी, वो खुद की जो पहनी हुई थी लोहे की जंजीर, वो दब गई, उससे आपको जख्म आया। बहरहाल तकलीफें बहुत उठाई आपने, वहां आपको ये सहूलतें मुयस्सर क्यों नहीं, ये हम सोचने की बात नहीं है। तो बस मैं आप लोगों की तवज्जो इस तरफ ही दिलवाना चाहता था कि मेरे भाइयों, ये कहानियां मिलती नहीं है, इनमें बहुत झोल है, बहुत झोल है। देखें, आप खुद देखें, जिस हस्ती की वजह से हम दूसरों को इतना कर देते हैं, उनकी इतनी करामात और इतनी चीज़ें बयान होती हैं, वो कुछ भी करें, मुंह से निकला वही चीज़ पूरी हो जाती है। एक तरफ ये बयान करते हैं, दूसरी तरफ वाक़या करबला भी बयान करते हैं। उनकी मुसीबतों वहाँ नहीं की होंगी उन्होंने, क्यों नहीं कहीं की, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सही, बच्चों के लिए, मतलब वहाँ कुछ नहीं बयान किया, कोई दुआ नहीं की, कुछ नहीं हुआ, वहाँ अल्लाह नहीं देख रहा था। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला ने दुआ तो नहीं की होगी कि मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊं तो ये हो जाए, चक्की इस तरह करें, फरिश्ते आकर ड्यूटी लग जाए, दुआ तो नहीं की होगी, खुद भी खुद ही ऐसा हो गया। तो इस तरह यहाँ क्यों नहीं हुआ। कितनी चीजें आती हैं। फिर बात वही आती है कि अल्लाह ताला का कोई असूल नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं। पिछले अंबिया कराम को ले लें, उन पर बहुत सारी मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। उनके पैरोकार जो उनकी जो लोग थे, पैरोकार तो क्या मानते नहीं थे, जो नहीं मानते थे, जो काफिर थे, तो उन्होंने उनको कहा कि हम तुम्हें संसार कर देंगे, आग में जला देंगे, और बहुत सारों को, अंबिया कराम को कत्ल भी किया बनी इसराइल ने। और भी बहुत सारी इस तरह की, उन लोगों को अंबिया कराम से बढ़कर तो कोई नहीं है। जितना मर्जी कोई उम्मती आला मकाम पर हो, जितना मर्जी कोई हो, लेकिन अंबिया कराम से बढ़कर नहीं है। ये मेरे भाइयों, मैं यानी है पॉलिसी स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, वो मैं देता हूं कि ये एक ग्रोह है अंबिया कराम का। किसी भी उम्मत, कोई भी हो, बनी इसराइल का हो, उससे पीछे कोई भी हो नबी, उससे कोई भी उम्मती, किसी भी नबी का उम्मती ऊपर नहीं जा सकता मकाम और मर्तबे में। वो एक अलग ग्रोह है, वो सबसे अफजल तरीन इंसान है। उनके साथ इतने मसायब, इतनी मुश्किलें पेश आई, तो बाकियों का कालम, सहाबा कराम पर भी बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारे मसायब आए। तो बस मैं यही रखना चाहता था आपके सामने गौर फिक्र के लिए। और मैं ये अकीदे के हवाले से थोड़ा सा भी ये बता आपके सामने गोश गुजार करना चाहता था कि भाइयों, ये अकीदा मुझे नहीं दुरुस्त लगता कि अल्लाह ताला को कोई असूल नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई कानून नहीं। अल्लाह ताला असूल वाला, ज़ाब्ते वाला, कानून वाला है, और उस कानून की ही, उसके कानून की ही हुक्मरानी है दुनिया में।
آپ ستاروں کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، کائنات پر باقی نظر دوڑا کر دیکھ لیں، ہر چیز کس طرح عین قانون قاعدے کے مطابق چل رہی ہے۔ ایک حساب سے سورج کا نکلنا، غروب ہونا، چاند کا بڑھنا گھٹنا، جو بھی چیز ہے، گرمیاں سردیاں، جو چیز آپ دیکھ لیں، خارجی کائنات جسے کہتے ہیں انسان سے باہر کی جو کائنات ہے ان کا آپ دیکھیں کہ کتنا یہ وہی چلا رہا ہے نا۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سورج گرہن چاند گرہن کی جو پیشین گوئیاں سائنسدان کرتے ہیں اور وہ 100% درست ہوتی ہے جس ڈیٹ کو بتائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس کی کائنات کس طرح ضابطے کے ساتھ چل رہی ہے، قانون کے تحت چل رہی ہے، اصولوں کے تحت چل رہی ہے۔ ظاہر ہے اس اصول قوانین کے پیچھے وہ خود ہے نا، تو کس طرح چل رہی ہے جہاں ایک منٹ سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ فرماتا ہے کہ میری کائنات میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو یہ نشانی سب سے بڑی کہ دیکھو میری کائنات کس طرح قانون کے مطابق چل رہی ہے، تو سموتھ اور سلامتی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور تم بھی، تمہاری دنیا میں بھی، اگر تم بھی اپنی دنیا میں قانون کی حکمرانی، رول آف لا کو لے آؤ، اس کی حکمرانی قائم کر دو، تمہاری دنیا بھی اس طرح بالکل سموتھ اور سلامتی، یعنی سلام والی زندگی، اس طرح تمہاری بھی زندگی اس طرح ہی چلیں گی اگر جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ زیادہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، نمایاں کرنا چاہتا تھا بات کو، رول قانون کی حکمرانی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو درست کرنا کہ وہ اصول والا، ضابطے والا ہے۔ اور یہ دیکھیں باقی جو کہانیاں ہم بنا لیتے ہیں ان سے کسی طرح ہم باہر نکلیں، اور اللہ نے عقل دی منطقی انداز سے آپ چیز کو دیکھیں اور پرکھیں۔ میرے بھائیوں، میں عالم نہیں ہوں، بالکل میں آپ کو واضح بتا دوں، یہ آپ سمجھیں کہ میرا سوال ہوتا ہے، آپ غور کر کے میری نشاندہی کرتے ہیں اگر میں غلط بات کرتا ہوں، مجھے کرنا پڑتی ہے اپنی الجھن بیان کرنے کے لیے، اپنا سوال بیان کرنے کے لیے، تو وہ میں اس طرح کر کے بیان کر دیتا ہوں آپ کو۔ اگر غلط ہے تو آپ میرے بھائی مجھے ضرور بتائیں کہ میں کہاں غلط بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں، آپ ایسے اپنی طرف سے کہانی بنا کے لگا رہے ہیں، جیسے بچوں کو ہم کہانیاں سناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بلکہ ہم نے یہ کتابیں بھری پڑی ہے، مولوی حضرات ہیں یہ کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو، اور آگے جو واہ واہ کرنے والے ذرا بھی غور نہیں کرتے، بات کو ذرا بھی نہیں پرکھتے۔ تو بس میرے بھائیوں، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ یہ جو سہولیات ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتے ہیں یا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی اہل بیت کے جو دوسرے یا اور بھی کوئی یہ بزرگان دین، یا یہ ایسی سہولیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں میسر نہیں تھی؟ کرنے والا ظاہر پیچھے اللہ ہی ہے نا، یہی عقیدہ ہے نا آپ لوگوں کا کہ سب کچھ وہی کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یا جو یہ اب ہیں ولی اللہ چلے آ رہے ہیں، بزرگان دین جن کی کرامات ہم بیان کرتے تھکتے نہیں ہیں، میں نے پیچھے تھوڑی سی عرض بھی کر چکا ہوں، طاہر القادری صاحب کی زبانی ہے، میری ایک ویڈیو ہے پیچھے جو انہوں نے بیان کی، انہوں نے بیان یہ اس کا وہ جو ہے مرزا جہلمی، اس نے وہ بیان کی ہے، تو آپ اگر وہ سنی ہو آپ نے تو کیسی لگتی ہیں آپ کو، کس طرح کی ہیں، کس طرح کی ہیں وہ چیزیں ہیں، کتنی مضحکہ خیز لگتی ہیں، کتنی عجیب و غریب ہیں، نہ کو عقل، وہ خود بھی بیان کرتے ہیں قادری صاحب کا، تو وہاں اس میں نے یہی بیان کرنے کی کوشش کی کہ کتنا قول و فعل کا تضاد ہے، یا اپنی شخصیت میں کتنا تضاد ہے۔ ایک طرف ان کو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، من گڑت ہیں، لوگوں نے یہ دھندا بنا لیا ہے اکٹھا کرنے کا، خود ہی بیان کر رہے ہیں، وہ خود ہی دھندا کر رہے ہیں۔ تو بس میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں یہ کہانیاں ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے، ان سے نکلنا چاہیے اور قرآن کی طرف آنا چاہیے، اور اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے۔ اگر یہی ٹھیک نہ ہوا تو باقی ایمان کا کیا بنے گا؟ اگر ایمان ہی درست نہ ہوا تو باقی اعمال کا کیا بنے گا؟ تو بس میرے بھائیوں، یہی چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا دیکھنا کہ اس طرح کی سہولیات جو ہم ان ولی اللہ کو دیتے ہیں جو اس وقت ہیں چلے آ رہے ہیں، جن کی کہانیاں بیان کرتے ہیں غوث اعظم یا اس کے بعد یا اس سے پہلے ہیں، اتنا کچھ ہے، تو پھر یہ ایسی سہولتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسر کیوں نہیں تھیں؟ اگر تھیں تو پھر اللہ کے بارے میں کیا، جب دل چاہا سہولت دے دی، دل چاہا
لے لی، پھر وہ کوئی اصول والا نہیں، کوئی ضابطے والا نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اصول والا، ضابطے والا، میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔